だから相手がいつ来るのかなって考えてはダメです。でもう一つはあって、体が先に動いてはダメです。手が先に出る。で手につられて体が動いていく。体が先に動いてるでしょ。もうワンモね、足が動いてるでしょ。でダメ。待ってゆっくり。ここが動いたら、足が動いたらどっちへ動くかっていうのが見えてしまうから、これはどうでも変化が、これはいろいろ動けるんでね、そこが見えたら違う方向に切っていく。こう切るんじゃなくてこっち切っていく。ゆっくり。そうでこうなるようにね、足から動いたら絶対ダメです。Au moment où la coupe part, en fait, il n'est plus là. Il a disparu sur le côté, alors que toi, je le vois encore. で見た目には似てるように、似てる、ちょっと遅いとかそんなぐらいにしか見えないけども、実際はやってることは全く違う。で前回も言ったけども今回も、あってすごく大事なことです。彼が動いてくるのを見てるんではありません。で彼が、来るっていう切るっていう、意識が働いたのをこっちがキャッチしてる。で絶対目じゃない。で目じゃないけど目はちゃんと鏡のようになっていて、で鏡に映るから彼と一緒に動いているだけです。で難しいけども僕が動いてるんではなくて彼が私を動かしている。私が動く、私が動くとしたらあっていつ動くじゃあ来たらどうするっていうことがあったら、すごく遅くなるし、彼にそのことが分かってしまうんで他に切られてしまいます。これは私が動いている。で彼に動かされる。
まあ今こっちかこっちも向いたけども今度は反対側にこっちへ。行ってこう手は絶対に掴んではダメです。掴んだらそれに対応できないでしょ。あってだからここでここそう、絶対掴んだらダメ。ここも、だから絶対掴まない。なら僕はどうしてもなんかいるでしょね。もう、絶対掴まない。さっきはこうしてこっちに出ていってこうやりました。でこの手があって立ってます。三角形がこういうふうにで三角手に相手の突きが触れてから動きます。これ払いません。
こっちに乗ってます少しで飛んできます。体重がこっち行ったからこっち動きますじゃないですね。でこれがこっち来たらこっち。ダメね。あってちゃんとここ。で体重がこっちで、もう一つ理由があります。こうなってるの理由があって来ました。はい、来ます。実はこれは当たりません。届かない。だから安全なこれが。でもこれがちょっと前やったら全部当たるでしょ。間に合わない。でそれだけあってこっちへ体重があってこうはいはい。でそれもうちょっとオーバーにこっちからみたいこうよし。で同じね。でも次
脇の下じゃない腕を掴んだ。でないと危ないね、本当に。もうすぐやられてしまう。だからここへ入る。同じ。次はこれはこういったら次はこっちへ帰ります。手が先はこういってこういってこの手が、あってこうじゃないですよ。
すぐ。でね2本いきます、中段2本で1本、はい OK2 本いきます、はい、かっこいいもうちょっと進む。ん？ありえない。これライン吐いてからの立ってます肩からここへでしょ。だからここへこうしてるだけね、こうじゃない、ここを触ってるだけでだから、あってここねあってこここの線の上、線から動けば、線の外へ行けばいいだけやから。ね、ちゃんとだから見て、肩、腰、線。全部分かる、ここでね。だからこっちもこうしたらもう分からない。
でしょ。こうしてたらすごくよくわかるから、この線のとこにピンをプッと刺すだけ。はい、チェンジ変えてください。変えてください。ライン。はい。中段ライン1本あります。1本あります。2本目きます。これは全然何も考える必要はありません。来ました。さーっと待つ。これが動きます。一緒に動きます。だから、待って、あのねあってここ感じ。一本で、これちょっと今度弾いてみよう。
で今度は動きます。でそんなたくさん動かない。で、手は、この手は、親指と小指で引っ掛けてるだけです。で、だから握ってないですよ。握ったら、言うてるみたいに、握ったらできるでしょ。ね、絶対できないですね。引っ掛けてたら、例えば、あって、なんか、こう変化についていけるでしょ。握ってたらできないね。で、さっきの動きだって握ってもこね、動かないね。タクね、握ったらいいかな。で、引っ掛ける。これかけてって言います。だからここはもうダメ。
ここを押します。もしも姿勢が悪くて頑張る。で伸ばします。胸骨が上がって腕が伸びる。そしたら体が一つになってます。体が全部で一つになってます。でもあってこうやったら動かない。あって、そうじゃなくって力でやったらでしょ。なんで大事かっていうと、胸骨が上がったら背骨が伸びるでしょ。背骨が伸びたら骨盤とくっつくでしょ。で、それが足とくっつくでしょ。だからすごく大事。で、もしここを伸ばせなかったらこうなるから、例えばあって縮むから筋肉がここで正面でここ
こで調味入れてここで調味入れるね。だからあって全部血入れてるから分かるでしょ。これで一つになってるこれ。体全部の力、だから僕が、体重が、60キロです60キロで、あったら力でやればここの力足したらそんだけしかいかないからでも60キロ全部を使う彼はここでしか捕まってないでしょ。ここだけしか使わないから僕の60キロはそのまま使えるね。だから体重小さくても大丈夫。この体全部使える。全部使ったら力がだったらこれだけの力しか出ない。もう全然合理的じゃない。合理的に体が全部使う。出ないと年いったら絶対できない。この無理。今度上がってます。落ちます。上がる、落ちる、落ちる。一緒やからね。そこだからあってキャッチ、これで逃げれてるということ。だからすごくこうなるのが大事で、わざとやったらダメや。Il y a le mouvement qui est fait et que je suis pas par exemple. かからないです。動かないようにします。動かない。Même si son geste est correct et que je descends pas, ici. Voilà. Donc là, si je force pour pas sentir ce qui se passe, et on est coupé. Donc le fait que quand il le fait correctement, enfin quand nous on est disponible et présent ici, ça c'est le geste juste. Mais il ne faut pas le faire volontairement. Il faut que votre corps ait cette sensibilité. C'est-à-dire que quand lui descend, là, votre corps se protège naturellement, spontanément. Donc on ne doit pas descendre si l'effet n'est pas bon. Et si l'effet est bon et que vous ne descendez pas, c'est mauvais aussi. だからもちろんわざとやったらダメ。
一緒に動きます。ここでこう来るのを感じます。でこれは絶対昨日と同じで握りません。触ってるだけです。一緒に。でこうじゃないですよ。一緒に動く。それからこけなくてもいい、こう投げるんじゃないから、相手がこけなくてもいい、ここを感じること。それは相手からの合図やから。最初はこっち行ったでしょ。次はこっち行ったよね。こっち入ります。あと日本の障子みたいにすれ違います。こっちのこの手がすごく大事なんです。これがもう離れててもダメだし、これ掴んでもダメだし、これで彼が来るのを感じてるんです。でもちろんここでこうやって触ってるとこでも感じてます。でも本当はこっちのこの手が全部を聞いてる、彼のね。でだからこのままで彼が動かなくって投げようって思うか。だから目は関係ないから、目を閉じててもこれで感じます。だからすごく大事です。で握ったら感じれない、力が入るから。スッと乗せておく。
きました。こういったでしょう。これがちょっと難しい。こっちの足が出ます。これに対してこれが出るからちょっと難しいです。ドアを押したらドア開くでしょ。それと同じ感じです。こっちが私がドアです。で彼が押します。風が吹いたら木の葉が揺れるでしょ。その木の葉になるっていう。それから決してこうっていうことじゃなくて、相手を本当に感じて一緒に動く。
あって、こうじゃないですよ。あって、今こうしてバランスしてます。こういう状態。こう、こうじゃない。こう。これはもう本当にベーシックなもう本当に基本的な稽古で昨日からやってるけどもっていうんかな、それは全部技なんじゃなくって武道の全部要素です。だからそれを使ってどういうかな、いろんなみんながやっている合気道であるとか、柔術であるとか空手であるとか、剣であるとかいろんなことができてます。だからこれを技だと思ってやってたらもう全然ダメですよ。だから一番こうどういうかな、武道の中ですごく重要なことでみんながこうどういうかな忘れてしまっているようなことですっていうのは、やっぱりこう投げるとか突くとか切るとかその形に一生懸命になってしまって、その中身が全然こう置いてきぼりになってしまっている。本当はだから投げれないし、つけないし切れません、形だけをやってたら。で今みたいなその相手を感じるっていう一番大事な、なんでかって言ったら相手とやるわけだから、相手を感じるっていうことが一番ベースにあって、その相手を感じて自分はどう動けるのか、相手に動かされるのか、ここが全ての武道の一番基本的な要素です。だからそういうバリエーションをたくさん皆さんにしてもらおうと思ってやっています。だからこうやってこうするとかじゃなくて、今ので言えばどないしたろう、今ので言えばあって、大事なことはあります、と押された。でそれを後ろ足、これですね、この側頭のとこで感じます。でバランスでそれを感じるであります。でバランスを残したまま必ずこういう状態になる。
でそれからだからこうしたりとかいうことではない。で触られた時にバランスできるようにっていうのはこれでバランスします。どんなことでも同じなんですね。手を握る、全部同じです。だから一番ベーシックな分かりやすい形で稽古していきます。でそこを勘違いしないようにしてください。でなんでどうしてそうでなければいけないかといえばストップ。今レオさんの体重はここへかかっているということが分かります。分かります。ということはもう一回一番力のかかっているとこはどこかっていうことが分かります。そこを抜けば今度は反対になるでしょ、ね、だから投げるということではありません。稽古はちゃんと分かるね、相手のだからちょっと違うように押してみてください。こうやってこうやったらここの足の裏に来てるでしょ。これね、ぐーっと来てる。これをするんじゃなくてここを外したらというようなことができるようになるように、どんなことでもできるように対応できるようになるように体を知っていくのが稽古です。僕の稽古はね、だからちゃんとやったら体が分かってくるから、どこへどうなってだから例えば違うように例えば掴んで例えば来てるこれ全部感じます。ずっと感じます。ずっとあります。だからこのままで例えばいろんなことに変わっていきます。いろいろ考える、いろいろね。それがすごく一番ベーシックなことやから、どっちも感じる、ね、それが稽古です。投げられるのが間違いなんではない、ね、負けたんではない。体を感じること。
2つ感じなあかんからちょっと難しいです。Oui, je m'appelle Eric, j'ai 43 ans, je fais de l'aïkido depuis une vingtaine d'années à Paris et j'ai découvert Ino Sensei l'année dernière pour son premier stage à Paris. Voilà. Donc c'est la deuxième fois que tu le vois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce stage de 2 jours? Passionnant, enrichissant. Par rapport à ta pratique habituelle, quels sont les apports, les complémentarités? C'est-à-dire qu'en aïkido, il y a beaucoup de théories et on entend beaucoup de choses sur travailler en connexion avec son partenaire, avoir une certaine souplesse. Mais c'est des choses qu'on entend beaucoup et qu'on voit finalement assez rarement. Et lui, il nous montre ça de façon tellement flagrante que oui, moi j'ai l'impression de retrouver ce que je cherche tout le temps et que je vois rarement en fait. Dans l'idéal, si je pouvais travailler ça tout le temps. C'est difficile aussi de faire les liens entre la pratique de tous les jours et puis ce qu'on voit là. Mais c'est un objectif, on va dire. Voilà. Je me suis blessé il n'y a pas très longtemps, j'aurais raté pour rien au monde le stage d'aujourd'hui. En fait. C'est un apport formidable. Ouais. Après, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu des choses une forme de souplesse très, très bizarre, un peu comme quelqu'un d'un peu ivre ou un danseur, un smurfeur. Cette année, il a une pratique beaucoup plus martiale, où on a vu des choses beaucoup plus puissantes. Et donc je me dis, il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez lui. Alors je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, je pratique le karaté depuis tout petit. Voilà. C'est la première fois que tu rencontres Ino Sensei? Non, j'ai rencontré Ino Sensei l'année dernière, au premier stage qu'il a effectué en France. J'ai eu l'occasion de faire un de ses cours à Tokyo. Et donc j'essaie de le suivre régulièrement maintenant. Quels sont les principes que tu recherches dans sa pratique, dans ce qu'il te propose? Cette connaissance de soi, le travail qu'il acquiert par le travail avec l'autre, ce niveau sensoriel qu'il a dans tout ce qu'il fait en fait. Est-ce que c'est une recherche que tu arrives à appliquer ensuite quand tu fais du karaté? Que j'arrive à appliquer, non. Que tu cherches à appliquer? Qu'on cherche à appliquer, oui, forcément. Forcément, il faut essayer. Donc ce sont des principes complémentaires qui peuvent... Il faut essayer d'oublier la technique, d'oublier tout ce qu'on fait habituellement pour travailler sur soi, sur ses sensations, ses émotions, et pour arriver à la quintessence de son travail. Est-ce qu'il y a un exercice en particulier dans ce qu'il nous a montré au cours de ce stage qui te semble particulièrement proche du karaté? Particulièrement proche, non, mais c'est vrai qu'il y a des grands concepts comme la vague qu'il utilise souvent, la respiration, la cage thoracique qui travaille beaucoup, qui sont dans tous ces travaux qui sont essentiels, on le sent bien.
Donc je m'appelle Sébastien et donc je pratique le ninjutsu et le systema régulièrement. Est-ce que ça fait longtemps? Tu es un habitué de ces disciplines? Ça fait 5 ans pour le systema, 10 ans pour le ninjutsu. Est-ce que c'était ta première rencontre avec Rino Sensei aujourd'hui? Non, j'étais déjà venu au précédent stage et c'est pour ça que je suis revenu là avec quelques amis. Quel principe recherches-tu dans sa façon de pratiquer? Il y a plusieurs points. Il y a un point technique qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a été notamment pas mal en contact avec Atsumi Sensei et que je trouve qu'il a réussi à attraper quelque chose de vraiment intéressant. Et puis au-delà de ça aussi, les principes qu'il nous a fait travailler là à ce stage, de travailler une certaine forme de présence que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que tu arrives à appliquer ces principes dans ta discipline habituelle? Je pourrais vous le dire au prochain stage, mais en tout cas on va travailler, j'ai déjà plein d'idées et puis non, clairement oui. Tu as senti un changement dans ta façon de pratiquer entre les deux stages? Ouais, depuis là, le premier stage a vraiment révolutionné ma façon de travailler et surtout ma façon d'observer, c'est-à-dire que le type de mouvement sur lequel il insiste énormément m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas avant et donc de les incorporer. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais ouais, ça ouvre des pistes très intéressantes. C'est plus simple quand on est ici et maintenant pour faire des techniques. Enfin, pour faire des techniques, pour laisser se faire ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de se faire rappeler très souvent. Alors, je m'appelle Kenji, j'ai 23 ans. Je pratique le karaté Shorin-ryu depuis toujours et du kobudo aussi, depuis toujours aussi. Je crois que c'est la première fois que tu rencontres Rino Sensei au cours de ce stage. Tout à fait, c'était une rencontre passionnante, tant sur le plan martial que sur le plan humain. Est-ce que tu recherchais une pratique en particulier en venant ici ou est-ce que tu avais déjà entendu parler de lui? J'avais entendu parler de son travail en souplesse et de ses fameuses ondes de choc. Et c'était ces deux éléments-là que j'étais venu regarder tout particulièrement. Est-ce que tu as pu les ressentir pendant les deux journées de pratique? Oui, surtout la notion de souplesse. Une technique invisible, tout en douceur, et très efficace en même temps. Par rapport à ta pratique habituelle du karaté, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va t'apporter un complément? C'est complémentaire, il y a beaucoup de similarités. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a plus qu'un travail sur une forme, il y a un travail sur des fondamentaux. Et donc c'est vraiment enrichissant de pouvoir pratiquer ces aspects sans la forme. On va vraiment au fond des choses et c'est passionnant. En quelques mots, les sensations qui ont dominé dans ta pratique au cours de ce stage? Les sensations, beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Parce que justement, comme on pratique souvent avec des formes, techniques précises, là, on recherche plutôt à aller au fond des choses sans la forme pour pouvoir l'appliquer ensuite, quelle que soit la forme. Donc c'est un petit peu dépaysant par rapport à ce que je pratique d'habitude. Voilà, alors Jean-Michel, pratiquant d'aïkido depuis une vingtaine d'années. C'est la première fois que je rencontre Rino Sensei, oui. Alors qu'as-tu pensé de ces 2 jours de stage? Moi j'ai beaucoup apprécié le stage car Rino Sensei est quelqu'un qui s'est montré très disponible envers les pratiquants, très généreux. Il allait constamment vers nous et puis on a eu vraiment la chance de sentir le mouvement sur lui. Puis c'est surtout un travail qui est intéressant parce qu'il nous met face à nos propres tensions. Également j'ai surtout apprécié son travail sur les directions de force. Il a essayé de nous montrer ceci, nous faire sentir ceci, et ceci toujours dans cette relation avec le partenaire, toujours dans cette harmonie, avec l'idée de bouger ensemble, de cette relation. Quel apport tu penses que ça va te mener dans ta pratique de l'aïkido? Mais voilà, dans la pratique de l'aïkido, c'est vrai que dès qu'il y a une attaque, on peut souvent avoir l'idée de s'en débarrasser ou de mettre par terre l'adversaire, alors qu'en fait non, on passe sur des notions essentielles et il insiste bien qui sont des fois beaucoup plus simples que celles qu'on pense. Donc tu as trouvé des principes que tu essaieras d'appliquer dans ta pratique habituelle? Que je vais essayer, oui. Alors, je m'appelle Gaël, ma discipline habituelle c'est le Ieido. Donc, je pratique le Ieido, donc le Seteiai, qui est l'école fédérale, et mon Korei-ryu est le Shinkage-ryu. Est-ce que c'est la première fois que tu rencontres Rino Sensei? Et effectivement, c'est la première fois que je rencontre Rino Sensei. Oui. Que recherches-tu en venant pratiquer à ce stage? Je recherchais une autre vision du budo, c'est-à-dire
la base en fait, les fondamentaux. Comment arriver à la finalité, mais en passant par le début. Alors ce qui n'est pas du tout ce qu'on nous apprend au départ. Au départ, on nous apprend à faire la forme, à appliquer la technique, et pas forcément à rechercher la base pour laquelle on fait cette technique. Tu as trouvé quelques éléments de réponse pendant ces 2 jours? Alors oui, sur le rapport avec l'autre dans le budo, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Iaido, parce qu'on n'a pas de partenaire en face de soi, mais surtout ce rapport à l'autre et la façon dans laquelle on ne peut pas pratiquer sans avoir quelqu'un en face de nous, ou quelqu'un avec nous pour nous faire évoluer. Tu penses que ce que tu as découvert pendant ces 2 jours peut t'apporter quelque chose dans ta pratique habituelle? Alors oui, j'ai encore plein de questions parce que la pratique du Iaido se fait essentiellement seul, mais sur le déplacement, sur la façon dont je vais couper, ou sans forcément utiliser de force, mais en étant efficace. Justement, par exemple, en termes de déplacement ou d'éléments comme ça, est-ce que tu trouves que c'est complémentaire? Est-ce que tu as trouvé ça radicalement différent? C'est différent, mais effectivement complémentaire. C'est-à-dire que maintenant je vais voir mes techniques, mais en incluant ce que j'ai appris pendant ce stage. C'est-à-dire tout ce que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire rechercher l'efficacité sans forcément utiliser de la puissance. Et en 2-3 mots, quels seront les sensations qui ont dominé au cours de ces 2 jours pour toi? Beaucoup de partage en fait. Beaucoup de partage avec les personnes avec qui j'ai pratiqué. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, en Iaido on pratique essentiellement tout seul, comment je pourrais dire ça? On se réalise à travers l'autre, c'est-à-dire à travers le regard de l'autre, mais là on a un rapport à l'autre qui est direct. C'est-à-dire on ne peut pas faire de technique sans avoir pas la puissance, mais enfin sans avoir la sensation d'être avec quelqu'un, de partager quelque chose. Rino Sensei a insisté à plusieurs reprises sur l'importance du regard et en fait de la perception de l'intention chez l'autre. C'est quelque chose, j'imagine, que tu connaissais déjà dans ta pratique du Iaido? Alors ça, c'est quelque chose que je connais beaucoup, ouais, parce que sans regard, on ne peut pas pratiquer le Iaido, enfin on le pratique mal, parce que si on regarde par terre, on ne peut pas couper la personne qui est en face de nous. Le regard, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on décèle beaucoup de choses par rapport au regard. Il n'y a pas forcément besoin de combat si à travers le regard, on sait déjà ce que la personne va faire. On n'a pas forcément envie justement de finaliser ce combat. On n'est pas obligé de le faire. Donc c'est vraiment important pour moi, le regard. Julien, tu fais partie de ceux qui ont rencontré à plusieurs reprises Rino Sensei. Peux-tu nous raconter ces rencontres? Oui, je l'ai rencontré donc l'année dernière en France, la première fois, lors d'un stage qu'il a donné ici, à Herblay. Ensuite, nous sommes allés le voir au Japon, la première fois à Osaka, et ensuite chez lui dans son dojo, dans les montagnes près de Wakayama. Quelle discipline pratiques-tu habituellement? L'aïkido. L'aïkido, et je fais également partie d'une école traditionnelle de Shinbukan. Et qu'est-ce que tu recherches dans la discipline et la pratique qui est proposée par Rino Sensei? Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation du corps d'une manière différente. La même chose qu'on retrouve chez les différents maîtres qu'on a pu voir. C'est une façon d'utiliser le corps dans son potentiel maximum sans se servir uniquement de la force musculaire. Est-ce que ce sont des éléments que tu arrives ensuite à remettre en pratique dans ta discipline? Que j'arrive, j'essaye. J'essaye de remettre en pratique, oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous décrire quelques-uns de ces éléments qui sont pour toi les plus importants? C'est difficile de décrire, mais c'est comme il expliquait en fin de stage, le fait de sentir ce qui se passe chez l'autre et de ne pas gêner et d'accompagner pour pouvoir emmener, par exemple quand on fait une technique en aïkido, l'emmener là où on a envie de l'emmener sans qu'il sente ce qu'on va faire avant. Et le fait par exemple que là il ne propose pas une technique en particulier mais une pratique un peu plus libre, quelle comparaison tu ferais avec ce que tu as l'habitude de faire dans ton dojo? Nous, habituellement, on travaille effectivement les formes, les katas, mais en aïkido, c'est toujours comme ça qu'on bosse. Mais c'est vrai que l'approche qu'on a ici
Ça se ressemble. Après, bien entendu, on ne fait pas exactement le même travail, mais moi je vois ça comme une continuité. Alors, au cours de ce stage, tu as pu rencontrer des élèves de différentes disciplines, karaté, ninjutsu, etc. Est-ce que tu as senti une véritable différence dans la façon de rechercher les déséquilibres, les intentions? Oui, on ne pratique pas exactement pareil, mais c'est normal puisqu'ils ne s'entraînent pas aux mêmes endroits, ils ne font pas les mêmes disciplines. Ça change aussi selon le professeur qu'on a, la voie qui suit, donc oui, c'est différent. Et s'il y avait un élément fédérateur au sein de ce stage, ce serait quoi? Un élément fédérateur, c'est la recherche que tous ont de pratiquer en améliorant le travail du corps en dehors de sa propre discipline, améliorer l'utilisation du corps.